चलो जुओ दाखला नंबर 32 जेवो ज दाखला नंबर 33 है एमां कोट हतो एनी जग्याए अहींया 1 - 10x है। तो चलो फरी आपणे आनुं संकलन करीए तो आपणे डायरेक्ट आदेश न लई शकीए एटला माटे I बराबर 1/1 - 10x dx। ओके तो हवे ज्यारे आपणे 10x नी जग्याए 1 - sin x by cos x लईए आनु लसा लईए तो cos x ऊपर जतो रहे तो I 1/छेदमां cos x माइनस sin x अने छेदमां जे cos x हतो ए क्यां जतो रहेशे ऊपर cos x dx। चलो जो cos x ना छेदमां cos x माइनस sin x हवे आवुं ने आवुं ज पद ऊपर गोठवવું છે तो cos x माइनस sin x આપણે લખીએ તો sin તો વધારે આવશે તો 2 વડે નીચે ગુણવા પડે અને cos x અહીંયા 2 વડે ગુણો એટલે cos x માઇનસ sin x ઇન્ટુ dx બરાબર છે। હવે તમે એવી રીતે ભાગ પાડો કે ઉપર cos x માઇનસ sin x આવવું જોઈએ એનો મતલબ કે 1/2 cos x માઇનસ sin x। હવે આપણી પાસે એકવાર cos x આવી ગયું હવે ફરીવાર cos x લાવવું છે પણ sin x ની જરૂર નથી તો આપણે શું કરશું જો અહીંયા તમે પ્લસ મૂકો તો તમે શું મૂકી શકો cos x પ્લસ sin x બરાબર આ રીતનું કરવું પડે અને છેદમાં શું આવશે તો કે cos x માઇનસ sin x। ઓકે તો હવે જો તમે આને અલગ અલગ આપશો તો શું આવશે તો જોઈએ I બરાબર સંકલન ઓફ પહેલાની નીચે પહેલાને આપી દઈએ तो 1/2 cos x माइनस sin x छेदमा cos x माइनस sin x अने वच्चे प्लसनी निशानी करीने बाजूमां आपीए तो 1/2 नीचे cos x माइनस sin x अने ऊपर cos x प्लस sin x dx थई गयुं के नहीं। ओके तो आगळनुं पद तो उड़ी जशे आने तमे 1 कही दो तो 1/2 1 dx बराबर। हवे वध्युं हूँ 1/2 cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x dx बराबर। आने तमे डायरेक्ट लखी नाखो तो x/2 प्लस हवे आना बराबर आपणे आदेश लईए तो आनु विकलन अहींया मूकीए पण पेला आने आदेश लई लईए तो शुं आवशे cos x माइनस sin x बराबर t आदेश लेता। हवे तमे आने आदेश लईने आनु संकलन करो ओलो विकलन करो तो cos x नुं शुं थाय माइनस sin x अने sin x नुं शुं थई जाय cos x dx बराबर dt। आमांथी माइनस कॉमन काढीने पाछळ जवा दो तो sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt बराबर एटले के उपरनुं पद छे एना बराबर माइनस dt लखी शको तो जो अहींया 1/2 अहींया शुं हतुं 1 dx प्लस 1/2 अहींया तमे जुओ तो तमे शुं कर्युं cos x माइनस sin x बराबर t धार्यो अने उपर जे हतुं sin x प्लस cos x dx बराबर शुं आव्युं माइनस dt थई गयुं। हवे माइनस ने बहार काढीए तो 1/2 1 नुं शुं थई जाय x माइनस 1/2 1/t नुं शुं थई जाय log t अने प्लस c। हवे जे कि c नी किंमत t नी किंमत हती ए मूकी दो तो t बराबर तमे शुं लीधुं हतुं तो cos x माइनस sin x बराबर। तो हवे t नी किंमत मूकीए तो आपणी पासे शुं आवशे I बराबर 1/2 x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x अने प्लस c बराबर। तो आ रीते आपणे आंसर लावी शकीए बराबर। एटले के 32 अने 33 बंने सेम दाखला छे पण ज्यारे आवी रीते भाग न चलतो होय तो एने sin बाय cos x मां फेरवी अने cot होय तो cos बाय sin मां फेरवी अने आ रीते तमारे विस्तरण करी अने जवाब लाववो पड़े। चलो जुओ जो अहींया तमे √10x आप्युं छे अने sin x इंटू cos x हवे तमे ज्यारे एने आदेश लेवा जाओ तो cos x नो तमे जो धारो
તો બી √10x નો આવે અને sin x ધારો તો પણ ના જ આવે. તો એવી કંઈક વસ્તુ લાવવી પડે કે જેને કારણે તમને ઉપર પદ મળતું હોય. તો હવે આપણે એવું કંઈક વિચારીએ. પહેલાં રકમ લખીએ કે I બરોબર √10x ઇન્ટુ છેદમાં sin x ઇન્ટુ cos x dx. હવે જો તમે અહીંયા 10 લાવતા હો તો અહીંયા cos વડે ભાગવા પડે અને cos વડે ગુણવા પડે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે √10x છેદમાં sin x ના છેદમાં cos x. જો તમે cos વડે ભાગો તો cos વડે ગુણો એટલે શું થઈ જાય? cos2x dx. બરાબર છે. 1/cos2x એટલે તમે sec2x લખી શકો અને નીચે શું આવશે તો કે 10x ઇન્ટુ √10x 1/cos2x એટલે શું થઈ જાય તો કે sec2x dx. બરાબર છે. તો જે sec2x dx છે અહીંયા જો તમે 10x વડે કંઈક ભાગો છો, 10x ને આદેશ લો છો તો 10x નું વિકલન શું થઈ જશે? sec2x. હવે તમે આને ગોઠવી શકો. તો જોઈએ તો ગમે ત્યારે રકમ જુઓ તો એવી રકમ ગોતો કે જેથી કરીને નીચેના પદની અંદર કંઈક ઉમેરવાથી કે કંઈક ગુણવાથી એનું વિકલન ઉપર ગોઠવાતું હોવું જોઈએ તો જ તમે ધારી શકો. બરાબર, આદેશ લઈ શકો. તો જો તમે અહીં 10 બરોબર અહીં 10x બરોબર t આદેશ લેતા, જો તમે આના બરોબર t આદેશ લઈ લો છો તો 10x એટલે શું આવશે તો કે sec2x dx બરોબર dt. બરોબર છે. તો sec2x dx બરોબર dt આવે અને 10x બરોબર તમે શું ધાર્યું? t ધાર્યું. તો હવે જો આની કિંમત તમે લખો તો હું લખી શકો I બરોબર સંકલન ઓફ √10x છે તો શું લખાશે? t. તો અહીંયા તમે શું લખી શકો? √t. અહીંયા હું લખી શકશો t અને sec2x dx બરોબર શું લખાશે? dt. બરાબર. હવે √t છે અને નીચે t છે તો નીચે બે વાર t કહેવાય, √t ઇન્ટુ √t અને ઉપર છે √t. તો √t ઉડી જશે તો નીચે શું વધશે? 1/√t. તો એને તમે ઉપર લઈ જાઓ તો t ની ઉપર -1/2 સંકલન ઓફ dt. હવે આનું તમારે સંકલન કરવું પડે. તો જો તમે આનું સંકલન કરશો તો શું આવશે? t ની -1/2 પ્લસ 1 બાય -1/2 પ્લસ 1 પ્લસ c. ઓકે. તો અહીંયા નીચે આવશે 1 માંથી જો તમે અડધો બાદ કરો તો 1/2 પ્લસ c અને t ની ઉપર પણ શું વધશે? 1/2. આ 1/2 ઉપર જતા રહેશે એટલે કેટલા થઈ જશે? 2. તો તમે લખી શકશો 2 વર્ગમૂળની અંદર t પ્લસ c. ઓકે. તો હવે આને જો t ની કિંમત તમે ફરીવાર લખતા હો તો t બરોબર તમે શું ધાર્યું હતું? તો 10x ધાર્યો હતો. તો I બરોબર 2√10x પ્લસ c. આ તમારો શું થશે? આન્સર થશે. જ્યાં t બરોબર તમે શું લખ્યું? 10x. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ પદ આપેલું હોય, બરાબર, જે વિધાન આપ્યું હોય એની અંદર એવું વિચારવાનું કે હું જો કોઈ આદેશ લઉં છું તો એ આદેશનું વિકલન કરતાં મને એ વિકલન અંદર રકમની અંદર મળવું જોઈએ. જો અહીંયા આપણી પાસે √10x ના છેદમાં sin x ઇન્ટુ cos x હતું તો મારે sin x ની જગ્યાએ અહીંયા 10 જો હું ધારું તો અહીંયા sec2x આવવું જોઈએ. તો મેં શું કર્યું? sin x ના છેદમાં cos વડે ભાગ્યા અને cos વડે ગુણ્યા એટલે cos2x. તો 1/cos2x એટલે શું થઈ જાય? sec2x. તો √10x ઇન્ટુ sec2x ના છેદમાં 10x છે. તો 10x બરોબર જો હું t ધારું તો sec2x dx બરોબર શું થઈ જાય? dt. તો પછી તમે આગળથી ગણી શકો. ચલો જુઓ દાખલા નંબર 35. 1 + log x નો સ્ક્વેરના છેદમાં x. બરાબર. હવે અહીંયા તમે એવું વિચારો કે 1 + log x બરોબર જો હું t ધારી લઉં તો log x નું વિકલન થશે 1/x dx બરોબર dt. તો આપણે લખી શકીએ. તો જો આપણે સીધું ધારી શકીએ અહીં પહેલાં તો I બરોબર સંકલન ઓફ 1 + log x નો સ્ક્વેર બાય x dx. તો આપણે શું કરી શકીએ? અહીં 1 + log x બરોબર t આદેશ લેતા, બરાબર. જો તમે આદેશ લઈ લો તો શું આવશે? 1 નું 0, log x નું
1/x dx બરોબર dt બરાબર. હવે 1/x dx બરોબર dt આપણે લખીએ છીએ તો શું આવશે તો જોઈએ I બરોબર સંકલન ઓફ 1 + log x નો સ્ક્વેર એટલે t નો સ્ક્વેર અને 1/x dx બરોબર dt તો તમે સીધું શું લખી શકશો dt બરાબર. આ રીતનું થઈ શકે. હવે આનું આપણે સંકલન કરીએ તો શું આવશે 2 t ની ઉપર એક ઘાત વધારે એટલે 3 અને છેદમાં 3 અને પ્લસ શું આવશે c. હવે t ની કિંમત મૂકો. t બરાબર તમે શું લીધું હતું તો t બરોબર 1 + log x બરાબર. હવે t ની જગ્યાએ જો આવી રીતે લખીએ તો શું આવશે 1 + log x ની ઉપર 3/3 પ્લસ c બરાબર. આ રીતે આપણે ગણી શકીએ. હવે આગળ જુઓ દાખલા નંબર 36 એમાં આપ્યું છે x + 1 એક કૌંસમાં અને બીજા કૌંસમાં x + log x નો સ્ક્વેર બાય x. હવે જો તમે આને અલગ અલગ આપ્યો છો પહેલાં તો રકમ લખીએ આપણે તો x + 1 x + log x નો સ્ક્વેર બાય x dx બરાબર. હવે જો આપણે આને અલગ અલગ આપીએ તો શું આવશે તો x + 1/x અને અહીંયા શું આવશે x + log x નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx બરાબર. હવે જો આની અંદર તમે x ને અલગ અલગ આપી દો તો 1 x ઉડી જાય તો 1 + 1/x અને અહીંયા શું આવશે x + log x નો સ્ક્વેર dx. જુઓ હવે તમે આની અંદર કોઈ પણ એક વસ્તુ ધારો માનો કે x + log x ધારો છો તો x નું 1 થઈ જાય log x નું 1/x વિકલન થાય. તો આપણે એવું ધારી શકીએ કે આને જો આદેશ લઈએ તો એનું વિકલન આ ગોઠવાશે એટલે કે 1 + 1/x અને dx બરાબર. હવે જો આપણે એમનેમ વિચારીએ તો પણ ખબર પડે કે આનું વિકલન જો આ થતું હોય તો આપણે એક સૂત્ર એવું પણ જોયું હતું કે f(x) * f(x) અથવા તો આની ઉપર આપણને n ઘાત આપી હોય બરાબર અને એનું વિકલન જો બાજુમાં ગોઠવાતું હોય તો આપણે શું લખી શકીએ f(x) ની n + 1/n+1. આ સૂત્રનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો. તો પણ ડાયરેક્ટ જો તમારે આદેશ ન લેવો હોય કે x + log x નો સ્ક્વેર ન ધારવો હોય તો આ પણ કરી શકો. જોઈએ આપણે ચલો તો જુઓ અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણને શું કીધું છે x + log x આનું વિકલન કરીએ આપણે તો શું આવશે x નું 1 log x નું 1/x જુઓ છે x નું 1 log x નું 1 એનો મતલબ કે આની ઉપર ઘાત છે અને બાજુમાં એનું વિકલન ગોઠવાય છે બરાબર છે. તો જો આ રીતનું ગોઠવાતું હોય તો આપણે સીધો જવાબ શું લખી શકીએ આપણું મૂળ પદ શું આવે x + log x ની ઉપર 2 ઘાત તો સીધો જવાબ આવે x + log x ની ઉપર 3/3 પ્લસ c. જુઓ જેટલી ઘાત અહીંયા n ઘાત n ની જગ્યાએ આપણી પાસે 2 ઘાત છે તો 2 + 1/2 + 1 એટલે કે 3/3 x + log x ની 3/3 પ્લસ c. તો આ રીતે આપણે લાવી શકીએ બરાબર છે. અથવા તો જો તમે આદેશની રીતે લેશો જો તમે આને ધારીને આ કરો છો બીજી રીતે એટલે કે આપણે આદેશની રીતે ગણીએ બેમાંથી કોઈ પણ એક રીત તમે ગણી શકો આદેશની રીત બરાબર. તો આપણે શું કરીએ તો કે x + log x બરોબર આપણે t ધારીએ. જો t ધારી આદેશ લઈએ તો શું કરી શકીએ અહીંયા 1 આવે અહીંયા 1/x આવે અહીંયા dx આવે અને અહીંયા શું થઈ જાય dt બરાબર. આવું થાય તો 1 + 1/x dx બરાબર શું લખી શકીએ dx લખી શકીએ. તો આપણે શું કરશું તો જો આની અંદર i બરાબર આપણે કિંમત લખીએ તો i બરાબર 1 + 1/x dx ની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ dt અને x + log x બરાબર t ધારીએ તો t નો સ્ક્વેર. હવે આનું આપણે વિકલન કરીએ તો t ની 3 ઘાતના છેદમાં 3 પ્લસ c. હવે t ની કિંમત ફરીવાર મૂકી દો તો જો t ની કિંમત મૂકશો તો i બરાબર શું આવશે x + log x નો ક્યુબ બાય 3 અને પ્લસ c. જો બંને રીતે દાખલાનો જવાબ તો એ જ આવ્યો. આ આપણે આદેશની રીતે ગણ્યો અહીંયાથી અને અહીંયા આ સૂત્ર મૂક્યું હતું f(x) ની n ઘાત એટલે કે જે મૂળ પદ હોય એની ઉપર n ઘાત આપી હોય
ઇન્ટુ એફ ડેક્સ, એટલે કે બાજુમાં એનું વિકલન ગોઠવાતું હોય તો જે ઘાત આપી હોય એની અંદર એકનો વધારો થાય અને ભાગ્યા જે ઘાત હોય તે, એટલે કે એક્સ પ્લસ લોગ એક્સ છે એની 2 ઘાત છે તો આનું વિકલન અહીંયા ગોઠવાય છે. જ્યારે બાજુમાં એનું વિકલન ગોઠવાતું હોય તો ઘાતની અંદર વધારો થાય અને પ્લસ સી, અને આદેશની રીતે લખો આપણે ગણીએ તો પણ એનો જવાબ એ જ આવે. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ એક રીતે તમે દાખલો ગણી શકો. ચલો જુઓ દાખલા નંબર 37. એમાં એવું કીધું છે કે એક્સનો ક્યુબ સાઇન કૌંસમાં tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત અને નીચે 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત. હવે જો આની અંદર કયો આદેશ લેવો છે એ તમે જાતે વિચારી શકો કે જો તમે tan ઇન્વર્સ લઈ લો તો tan ઇન્વર્સ એક્સનું સૂત્ર શું હતું? tan ઇન્વર્સ એક્સ બરોબર 1/1 પ્લસ એક્સનો સ્ક્વેર. બરાબર, આ શું હતું? એક સૂત્ર હતું tan ઇન્વર્સ એક્સ બરોબર 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. તો એની જગ્યાએ જ્યારે તમે એક્સ હતો તો એક્સનો સ્ક્વેર આવતો હતો, તો જો અહીંયા એક્સની 4 ઘાત મૂકો તો અહીંયા શું થઈ જાય? 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત. તો આવી રીતે જ્યારે તમે મૂકો તો અહીં જુઓ આઈ બરોબર રકમ લખીએ એક્સનો ક્યુબ સાઇન tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત બાય 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત. બરાબર છે. તો હવે આપણે એવું કહી શકીએ કે ધારો કે અહીં આદેશ લઈએ કે અહીં tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત બરોબર ટી આદેશ લેતા. ચલો જુઓ tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત તો એનું વિકલન થશે 1/1 પ્લસ એક્સની 4 દુને 8 ઘાત. હવે એક્સની 4 ઘાતનું થશે 4 4x ક્યુબ ઇન્ટુ dx બરોબર dt. હવે અહીંયા જોવાનું કે આવું કંઈક આપ્યું છે તો આપણી પાસે છે એક્સનો ક્યુબ છેદમાં 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત dx બરોબર 1/4 dt. બરાબર, આવું આપેલું છે કે એક્સનો ક્યુબના છેદમાં 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત dx બરોબર 1/4 dt. બરાબર. હવે જો આને તમે રકમમાં લખો છો i બરોબર સંકલન ઓફ એક્સનો ક્યુબ સાઇન tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત બાય 1 પ્લસ એક્સની 8 dx. બરાબર. હવે જો એક્સનો ક્યુબ 1 પ્લસ એક્સની 8 ઘાત લખો છો તો એની જગ્યાએ શું લખાય? 1/4 dt. આવું તમે લખી શકો. હવે આપણી પાસે શું વધ્યું તો કે સાઇન tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 બરોબર તમે t ધાર્યું તો સાઇન t dt. તો હવે જો આનું વિકલન કરો તમે તો 1/4 સાઇનનું શું થઈ જાય? માઇનસ cos t અને પ્લસ c. હવે કોસની કિંમત લખી દો. કોસ બરાબર શું હતું તો કે i બરાબર અહીંયા t બરાબર તમે શું ધાર્યું હતું તો tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 તો i બરાબર માઇનસ 1/4 કોસ શું આવશે? t ની જગ્યાએ શું આવશે તો કે tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત અને પ્લસ c. ઓકે, i બરોબર -1/4 કોસ tan ઇન્વર્સ એક્સની 4 ઘાત પ્લસ c. તો આ રીતે તમે લખી શકો. બરાબર. હવે અહીંયા આપણે 38મો દાખલો જોઈએ તો એની અંદર જુઓ કેટલું મોટું પદ ઉપર આપ્યું છે અને નીચે આપ્યું છે એક્સની 10 અને 10 એક્સની 10ની એક્સ ઘાત. હવે એક્સની 10 હોય તો 10 એક્સની 9 ઘાત તો આવે અને 10 એક્સ હોય તો આપણને ખબર પડે કે 10 એક્સ છે તો 10 એક્સ લોગ e રેસ ટુ એક્સ, એટલે કે વિકલનની અંદર આ સૂત્ર આવે e રેસ ટુ એક્સ બરાબર e રેસ ટુ એક્સ લોગ e બેઝ a. બરાબર. અહીંયા 10 લખી નાખો તો 10 લખવાના તો એ સૂત્રનો ઉપયોગ થાય. તો એનો મતલબ કે નીચેનું વિકલન ઉપર ગોઠવાય છે. જુઓ એક્સની 10 ઘાત પ્લસ 10ની એક્સ ઘાત, આનું વિકલન કરો. વિકલન કરતા જો તમે આનું વિકલન કરો તો શું આવે? 10 એક્સની 9 ઘાત પ્લસ 10ની આપણે એક્સ ઘાત વાળું એ રેસ ટુ એક્સ વાળું સૂત્ર મૂકીએ તો 10ની એક્સ ઘાત એમનો અને log e બેઝ 10. બરાબર, આવું થાય. તો જુઓ આનું વિકલન નીચેનું કર્યું તો ઉપર ગોઠવાણું. હવે એક આપણું સૂત્ર આવું હતું કે f ઓફ એક્સ અને અહીંયા f ઓફ એક્સ, જો આ પદનું વિકલન ઉપર ગોઠવાતું હોય તો તમે શું લખી શકો
log mod fx પ્લસ સી, બરાબર, આવું તમે કહી શકો. તો અહીંયા આપણે એ જ વસ્તુ કરી શકીએ. જુઓ કે નીચેનું વિકલન ઉપર ગોઠવાય છે તો આપણે શું લખી શકીએ, આઈ બરોબર log mod fx. fx એટલે એક્સની 10 ઘાત પ્લસ 10ની એક્સ ઘાત અને પ્લસ સી, બરાબર છે. આ રીતનું આપણી પાસે કંઈક થઈ શકે. એટલે કે આઈ બરોબર log mod એક્સની 10 પ્લસ 10ની એક્સ પ્લસ સી. તો આ રીતે આપણે વિકલન કરી શકીએ. આની અંદર તમારે જો આદેશની રીત લઈને કરવું હોય તો આના બરોબર તમે આદેશ લઈ લો તો જવાબ તો સેમ જ આવશે. ચલો જુઓ 39મો નંબરનું MCQની અંદર સંકલન ઓફ 1/sin² ઇન્ટુ cos² છે. હવે આ બંને નિત્યસમમાં ભેગા હોય કે sin² પ્લસ cos² કરીએ તો આપણી પાસે શું મળે, sin² પ્લસ cos², બરાબર. આપણને ખબર છે કે શું થાય, 1 થાય, બરાબર. તો હવે તમે અહીંયા જો ઉપર કંઈ નથી તો આપણે એકની જગ્યાએ આવું લખીએ કે sin² પ્લસ cos² dx અને છેદમાં છે sin² ઇન્ટુ cos². હવે જો આપણે આને અલગ અલગ આપી દઈએ તો sin² ના છેદમાં sin ઉડી જાય તો શું હશે 1/x cos², અને આની ઉપર નીચે આપીએ તો cos ઉડી જાય તો 1/sin² અને શું થઈ જશે dx, બરાબર. તો 1/cos² કરીએ તો આપણે શું લખીએ sec² પ્લસ 1/sin² કરીએ તો શું આવશે cosec² ઇન્ટુ dx. જો બંનેને અલગ અલગ આપીએ તો શું આવશે sec² dx પ્લસ સંકલન ઓફ cosec² dx. તો આપણો જવાબ આવશે આઈ બરોબર sec² નું શું થઈ જાય 10x માઇનસ cosec² નું શું થઈ જાય cot x અને પ્લસ સી. તો આ રીતે આપણે આન્સર લાવી શકીએ, બરાબર. એટલે સંકલનની અંદર જેટલા દાખલાની વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એ પ્રમાણે તમને અલગ અલગ આઈડિયા આવતા જશે કે આવું પદ હોય તો આવું આપણે કંઈક ઉમેરી શકીએ, કે ક્યાંક નિત્યસમ લઈ શકીએ, ક્યાંક ઉપર નીચે ગુણી શકીએ. આવી બધી વસ્તુઓ જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ થશે એટલી જ વધારે તમને આવડશે.